네, 안녕하세요. 헌법재판소가 아주 불길합니다. 네, 아주 불길합니다. 이건 헌법재판소라고 쓰고 걸레재판소라고 읽어야 되고요. 헌법재판관이라고 쓰고 걸레재판관이라고 읽어야 할 지경입니다. 오늘 그 같은 이야기를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 복장이 터지니까 2030, 2030 지금 한남동으로 나오고 있고 또 광화문으로 나오고 있는 우리 2030들이 만든 영어 랩부터 하나 듣고 시작하겠습니다. Listen up, yo, let me tell you about the scene in the land of Korea where the streets are mean. Stop the steal is the cry that we hear, uncovering the truth, making it clear. Foreign press got their eyes on the game. BBC, Fox News, they're speaking our name. Accusations flying, corruption unveiled. The people's voice rising, justice prevails. President Yoon, he declared the state martial law in effect to set things straight. Young folks in the streets, 20s and 30s unite, holding up the signs, ready to fight. Stop the steal, yeah, the message is loud. From Seoul's busy streets to the gathering crowd. International eyes watching the world on alert. Korea's youth standing strong, kicking up dirt. No more lies, no more deceit. The power of the people won't accept defeat. With global attention, we're making it known. In the heart of Korea, a new seed is sown. So raise your voice, let the truth be revealed. In the battle for justice, we refuse to yield. Stop the steal, let the anthem resound. In the fight for democracy, we stand our ground. Foreign press got their eyes on the game. BBC, Fox News, they're speaking our name. Accusations flying, corruption unveiled. The people's voice rising, just prevail. President Yoon, he declared the state martial law in effect to set things straight. Young folks in the streets, 20s and 30s unite, holding up the signs, ready to fight. Stop the steal, yeah, the message is loud. From Seoul's busy streets to the gathering crowd. International eyes watching the world on alert. Korea's youth standing strong, kicking up dirt. No more lies, no more deceit. The power of the people won't accept defeat. With global attention, we're making it known. In the heart of Korea, a new seed is sown. So raise your voice, let the truth be revealed. In the battle for justice, we refuse to yield. Stop the steal, let the anthem resound. In the fight for democracy, we stand our ground. Yo, that's so long. 레리 윌리엄스라는 그런 예명을 쓰고 있는데요. 그 세이브 코리아 쪽에서 만든 것 같고, 저한테는 박주연 변호사님이 보내줬어요. 박 변호사님께 말씀을 안 드리고 그냥 썼는데 아마 제 거에 쓰라고 보내주신 것 같아. 이 양반이 이메일 쓸 때 앞뒤 없이 그 몸통만 딱 보내요. 그래서 일단 썼는데 혹시 문제가 있거나 혹시 그러면은 저한테 연락을 주십시오. 예. 지난 금요일, 토요일, 일요일 모두 엄청 불안하시죠? 예, 오늘 6일 자정까지 아직 좀 더 두고 봐야 하지만 일단 제1차 체포영장 폭동을 우리 자유공화 시민이 진압했습니다. 예, 폭동이죠. 공수처하고 그 다음에 경찰, 국수본하고 그 다음에 거기에 협력한 무슨 202 무슨 경비대인가 뭔가 이런 집단들하고 이거는 체포영장을 가지고 현직 대통령을 불법 부당하게 수갑 채워서 끌어내리려는 그런 일종의 폭동입니다. 이걸 저희 자유공화 시민이 경호처와 함께 진압을 한 겁니다. 진압한 겁니다. 이거는 저들은 이제 영장 기간을 연장한다는 둥, 구속영장으로 바꾸어 다시 발부받는다는 둥, 별 해괴한 소리를 하고 있지만 말짱 꽝입니다. 자유공화 시민과 경호처가 버티면 이거 충분히 막습니다. 왜냐? 저들 중에 목숨 걸 놈이 없습니다. 공수처장, 5처장이 목숨 걸까요? 서부지법의 2판사가 목숨 걸까요? 경찰의 국수본에 있는 총경 나부랭이 등이 목숨 걸까요? 목숨 걸 놈 없어요. 제가 그래서 이석기 씨를 존경해요. 거기는 진짜 순수 종북에 목숨을 걸었어요. 아마 거의 맨 마지막인 것 같은데 나머지는 이게 간첩인지 이게 종북인지 주사파인지 정치 투기꾼인지 그러니까 이게 아무 진정성이 없는 게 사실 까고 나면 아무 진정성이 없어요. 까고 나면. 예, 그렇습니다.
제가 세뇌 탈출 3,467탄에서 내란 드립 탈출은 지능순이라고 말씀드린 적 있죠. 제일 먼저 탈출한 건 검찰이죠. 예, 그 박머식이 검사가 하는 그 내란 그 드립 치는 거 스탑 시켜버렸죠. 그 다음에 탈출한 게 헌법재판소입니다. 네. 그리고 마침내 어제 1월 5일 밤 공수처가 영장 집행을 전적으로 경찰에 맡긴다라고 함으로써 절반쯤 내란 드립에서 몸을 뺐어요. 이제 공수처 남은 절반하고 경찰 국수본이 이 내란 드립에 남아있을 뿐입니다. 몸 다 뺀 거예요. 이 TV조선 보도에 하면 공수처 안에 온건파와 강경파 사이의 대립이 격화되는 중이라고 합니다. 네, 여기서 잠시 세뇌 탈출 자유구독료 부탁 말씀 올리고 그리고 또 말씀을 이어가도록 하겠습니다. 아시다시피 세뇌 탈출은 광고가 잘 붙지 않습니다. 네, 붙더라도 천천히 붙는 그런 경향이 있습니다. 도와주시면 보다 좋은 컨텐츠로 찾아뵙는데 커다란 힘이 되겠습니다. 감사합니다. 이 판이 뒤집어지고 있죠. 네, 이 조사날을 봐야 되는데 제일 최신이 4일 5일입니다. 그러니까 이 그 체포영장 가지고 막 지랄 난리를 부린 것 직후죠. 예, 그 시점이죠. 직후라기보다 4일 5일에 조사한 거, 조사 날짜를 봐야 되고 6일에 발표됐죠. 여기서 보면 윤석열 대통령 지지율이 전국에서 39.6%, 서울에서 47.4%를 기록했습니다. 한국 여론평판연구소가 뉴데일리 의뢰로 실시한 그런 여론조사입니다. 또 이 덕분에 더불어민주당보다 국힘의 지지율이 넘어서는 그런 이제 일도 벌어졌어요. 국힘이 38.8%, 민주당이 33.7%, 네, 5%포인트 차이 나요. 서울에서는 무려 43.6%로서 국힘 지지율이 12.5%포인트 앞섭니다. 이거 저도 깜짝 놀랐는데요. 그게 일요일 날 밤인가? 예, 일요일 날 밤인가? 제가 누구랑 잠깐 만나서 식사를 하는데 거기에 한 40대, 50대, 예, 40대 말 50대 초의 사람들이 한 7, 8명 모여서 얘기를 하는데 뭐 완전히 이쪽 이런 성향을 보이더라고요. 예, 산에 갔다 온 사람들인데. 그래서 이제 식사 끝나고 몇 명이 한남동 넘어간다 그러더라고요. 예. 그러니까 이게 그런 사람들을 이렇게 시내에서 자주 본다는 거는 이 여론조사가 맞다는 소리예요. 서울에서 이거 뭐 서울에서 47%, 47%가 윤석열 대통령 지지 이렇게 나오는 거죠. 맞다는 소리예요. 이거는 이제 세 가지 요소가 작동한 결과인데요. 일단 이제 자유애국 공화시민의 각성 결집 저항 때문입니다. 이 규모나 조직성이나 수준이 2016년과는 완전히 달라졌죠. 또 2030과의 세대 통합이 2016년과는 완전히 달라졌죠. 이 조중동에 아무리 세뇌하려 지랄 발광해도 세뇌되지 않습니다. 거리로 나옵니다. 그리고 이거는 저들의 폐악질이 심하면 심할수록 더 많은 사람들이 더 절절한 마음으로 더 진지하게 거리로 나옵니다. 네, 이제 그 사이클이 만들어진 거예요. 둘째는 윤 대통령의 결기와 진정성이죠. 네. 이 윤 대통령이 목숨 걸고 버티니까 사람들 사이에서 내가 윤석열이다. 혹은 이대로 두면 중국 식민지 된다. 이런 각성이 끌어오르고 있습니다. 진짜 끌어오르고 있습니다. 제가 보기에는. 제가 그래서 이걸 일찌감치 윤석열 바이러스가 퍼질 거다. 말씀드렸었죠. 12 담화문 보고 제가 그런 말씀을 드렸었는데 이제 퍼졌습니다. 네. 그 다음에 세 번째는 미국이 반중 신냉전을 강화하고 있고 한미동맹 자유공화 진영을 지지한다는 것을 사람들이 느끼기 때문입니다. 또 미국이 부정선거 의혹에 공감한다는 것을 느끼기 때문입니다. 예를 들어서 일론 머스크까지 STS, Stop the Steal, 표도둑질 이제 그만, 피켓 모습을 공유했습니다. 이 Stop the Steal, STS는 트럼프 진영 및 그 지지자들이 사용해온 구호입니다. 좀 크게 보여드리죠. 네, 이게 일론 머스크가 자기 트위터에서
STS 이 피켓을 들고 있는 사진을 인용을 하면서 와우, 야 대단한데, 예, 그렇게 얘기한 겁니다. 예, 사람들은 지금 사태의 최종 배후가 중국이라는 걸 알아차렸죠. 이 싸움이 한미동맹이냐 종중 굴복이냐 선택이라는 걸 압니다. 이 싸움이 서방 자유국가냐 중국 위성국가냐 선택이라는 것을 압니다. 네, 이제 알게 됐어요. 이 얘기 엄청 나와요, 요새. 그래서 중국이 급 당황했죠. 그래서 이 중국에 의한 정치 공작에 대해서 우리 한국인들이 분노가 끓어오르자 중국 대사관이 황급하게 한국 내 중국인들에게 정치활동 금지 메시지를 보냈습니다. 뭐 자백한 거죠. 했단 소리 아니에요. 했단 소리죠. 네. 자, 이 지경이 되니까 네. 기차 떠났는데 이미 한국인들은 한번 이제 분노하고 이를 갈면 끝까지 가죠. 이제 대세는 반일이 아니라 반중입니다. 저는 조선일보가 고급 종중 진영이라고 생각을 합니다. 그게 어떻게 엮여 있는지 모르겠는데 종중이에요. 확실히 안미경중이라는 안보는 미국, 경제는 중국이라는 슬로건을 만들어서 보급한 것도 조선일보죠. 그 다음에 2018년에 미중 관세 전쟁 붙었을 때 중국 경제가 얼마나 다이내믹하고 얼마나 혁신성을 갖고 있는지를 조선일보에서 통면으로 특집 기사를 일주일에 한 번씩 실었었어요. 미국이 중국에 대해서 경제전쟁 붙기 시작하자마자. 그런데 그때 그 중국 특집, 중국 경제 굉장히 찬양하는 특집을 만들 때 파트너가 누구였냐? 네, 홍석현 회장님이 애지중지하는 중국 공산당 구호라 같은 구호이고 중국에서 건설시장에서 가구 납품해서 떼돈 번 모사로부터 5천억, 모사의 사주가 5천억 원을 질러서 만들어진 여시제가 파트너였어요. 그 특집 기사에. 그래서 제가 그때 이 조선일보 뒤에 이게 중국의 검은 손 혹은 붉은 손이 어른어른 거리네 그랬었거든요. 고급 종중입니다. 조선일보. 당연히 이렇게 한국의 이런 그 제도권에서 이제 반중이라는 얘기가 막 튀어나오니까 화급하게 나서서 진화를 시도를 합니다. 김민전 의원이 한남동 집회에서 중국의 개입을 적시하자 이거 제목 뽑아놓은 거 보세요. 결국 이런 취지거든요. 또라이 돌발 발언, 국힘도 김민전 발언에 선 긋는다. 이런 뜻이거든요. 관저 앞 집회에서 돌발 발언, 당 선긋기, 김민전 따옴표 중국인이 탄핵 찬성 따옴표, 돌발 발언에 여당도 선긋고 있다. 그게 이제 제목이에요. 그러니까 저는 뭐 이 정도 되면 그 조선일보라 쓰고 중국 식민지 북조선일보라고 읽으면 좋을 것 같아요. 예, 축하드립니다. 예, 조선일보. 예, 이제 정식으로 이름이 붙었네요. 네. 저들은 계속 발악을 하죠. 그런데 발악할수록 더 많은 국민이 더 강하게 반발해서 더 열렬히 자유공화를 지지하고 윤석열을 지지합니다. 대표적인 예가 1월 3일 대통령 간접위를 헬기 비행한 사건이죠. JTBC와 MBC는 윤 대통령이 수갑 채워져서 끌려 나올 것이라고 몽상을 한 거예요. 그래서 이를 항공 촬영하겠다고 헬기를 띄운 겁니다. 네, 구역질 나는 변태 관음증이죠. 네, SBS도 한 것 같아요. JTBC, MBC, SBS 관계자들은 변태 관음증 성 도착자들입니다. 전자 발찌를 채워서 교육해야 합니다. 채워서인데 태워서네요. 예, 죄송합니다. 이게 저는 항상 이게 물어봐요. 주변 사람들한테. 야, 내가 만약에 쟤들이었다면 그 계엄을 그냥 조롱하고 끝냈어. 뭐 탄핵이고 하기 전에. 그냥 이거 무슨 조루성 계엄이냐. 술 취해서 계엄 내리고 술 깨서 계엄 철회한 거냐. 이렇게 조롱하고 끝냈다. 그러면은 국힘이 지지율이 10%까지 떨어지고 당이 빠개지고 무력화시키고 그 다음에 아주 뭐 스무드하고 합법적으로 선거를 통해서 압승을 해서 완전히 대한민국을 통째로 들어먹을 수 있었다. 근데 왜 쟤들이 이 길을 갔을까? 예, 왜 그럴까? 참 그러니까 중국 공산당도 전략적 마인드가 없고요. 쟤들도 전략적 마인드가 없고 또 이재명이 시간이 쫓기고 뭐 이런 여러 가지 이유가 있는 것 같아요.
그러니까 저희들이 이 발악을 했단 말이에요. 그러니까 이 종중 반동이죠. 윤석열 대통령의 한미동맹 중심, 서방 중심, 한미일 삼국체제 중심 그 흐름에 대해서 종중들이 계엄 딱 터지니까 이때다 그러고 칼 뽑고서 반동을 하면서 급발작했다고요. 종중 반동 급발작인데 제가 엊그저께 말씀드렸죠. 그걸 계엄이 그걸 유발을 한 셈이 됐어요. 그 유발이 안 됐어야 되거든 원래는. 그 낚시를 안 물었어야 돼요. 쟤들 입장에서 생각할 때 정말 천만다행이죠. 그래 그게 이제 급발작이 유발이 돼가지고 한 짓이 뭐냐? 일단 탄핵을 시작을 했죠. 그리고 일주일 만에 내란 드립을 치기 시작했다고요. 그죠? 그 다음에는 한덕수 탄핵을 했잖아요. 그렇게 하면 안 되거든. 예. 그 다음에는 체포영장을 이상하게 해서 영장 쇼핑을 해서 발부받았죠. 그 다음에는 영장을 강제 집행한다고 생쇼 GR 발광을 했잖아요. 그 다음엔 머릿수에서 밀린다고 생각하니까 민노총까지 동원을 했다고요. 사람들 관점에서 민노총이 왔어 그러면은 웃기네 이렇게 되는 거 아니에요. 국민들은. 이상한 뭐 간첩이랑 엮여 있고 중국, 북한이랑 엮여 있다고 생각하는데 사람들은 실제로 간첩 사건도 이번에 연결돼 있었고 그러면서 그 조직 귀족 노동자로서 연봉은 OT까지 계산하면 뻑하면 1억씩 넘고 그러면서 고용 세습시키고 저거는 그냥 거악이다라고 보고 있잖아요. 민노총은. 그 민노총까지 동원을 했다고. 청년 세대는 특히 민노총 그러면 거악으로 봐요. 불공정의 대명사로 본다고. 그렇게 벌써 이게 뭐예요? 6번 발작한 거 6번. 다 망하는 수로. 그래서 이제 제가 그냥 말씀드리면 이제 체포영장 뭐 발부를 하든 못하든 이제 더 집행을 못해. 이 정도로 이제 기사가 올랐기 때문에 못해요. 그래서 이제 모든 게 다 헌재로 밀려가는 거예요, 이제는. 그 헌재는 무슨 생각을 하고 있냐. 참 한숨이 퍽퍽 나옵니다. 이렇게 판이 뒤집어지면 결국 누가 똥통에 빠져요? 헌재가 똥통에 빠지죠. 여기 다 똥통 빠진 분들이에요, 이거. 헌재는 스스로 걸레를 자처했어요. 스스로 하수종말 처리장을 자처했어요. 예를 들어서 윤 대통령 이번 영장 문제 있다. 헌재가 판단해 줬어야 돼. 안 해서 결국 이상한 생쇼 코미디 벌어져 버렸잖아. 영장은 영장대로 집행이 안 되고. 나 몰라요? 이게 걸레지. 이게 걸레재판소지 헌법재판소입니까? 재판관님들? 걸레재판관이지 헌법재판관이에요? 그 다음에 한덕수 탄핵을 헌재에서 빨리 프로세스를 해줘야 될 거 아니야. 쟁점 간단하잖아. 한덕수가 권한대행으로서 헌법재판관의 임명을 거부한 것이 탄핵의 사유가 되냐 안 되냐. 딱 하나 싱글 쟁점 아니에요. 안 하고 있잖아. 그러니까 스스로 하수종말 처리장, 스스로 똥통을 자처하고 있는 거예요. 스스로 지금 구덩이를 점점 덮하고 있어, 헌재가. 나중에 저 압력이 한꺼번에 밀어닥치면 어떡하려고 그러나? 나는 헌법재판관님들이 전혀 이 법전만 볼 줄 알지 이 흐름에 대한 상상력이 없다고 봐요. 정치적 흐름에 대한. 그 다음에 한덕수 탄핵을 할 때 의결 정족소가 200명이 필요하냐 150명이 필요하냐 이거 빨리 판정을 해줘야 될 거 아니야. 권한 대행이니까 얼마나 시급한 자리예요? 안 하잖아. 그러니까 뜨거운 감자는 다 그냥 여기저기 쳐박아. 책장 속에 쳐박고 이불장 속에 쳐박고 뭐 침대 밑에 쳐박고 옷장 속에 쳐박고 황당한 사람들이니까 스스로 똥통을 파고 똥통으로 만들고 있는 게 헌법재판소를 스스로 걸레를 자처한 거예요. 그런데다가 민주당 종중국회로 하여금 탄핵소추에서 내란을 빼도록 친절하게 야합 지도까지 해주셨잖아. 쪽집게가 했잖아요. 원포인트. 이게 뭔 짓이냐고. 그러면 그렇게 과외를 하는 거 좋아. 그럼 그 과외를 하면 거기에 수반되는 조치가 있거든요. 그 조치는 또 안 취해.
세 가지 조치는 취해야 돼, 최소한. 그러니까 아니 쪽집게 과외를 해놓고 그 과외대로 했을 때 헌재 쪽에서 취해야 될 조치는 안 취하고 그럼 이게 걸레재판소죠. 헌법재판관이 아니라 걸레재판관이죠. 아, 6분께 내 묻고 싶어. 존경하는 재판관님들, 헌법재판관 맞아요? 제 눈엔 걸레재판관으로 보이는데. 아, 묻고 싶다니까 6분 된들한테. 이게 8분 됐나? 뭐 걸레가 6개 모여있나 8개 모여있나 똑같지 뭐. 예, 헌재가 취해야 될 세 가지 조치. 첫째, 탄핵소추를 다시 해야죠. 왜냐하면 내란이 탄핵소추의 유일한 이유니까. 사실상 유일한 이유거든요, 내란이. 그 다음에 밀린 탄핵을 우선 처리해야죠. 뭐 국힘에 뭐 한동훈이가 꼽아넣나 뭐 꼽아넣나 조머식이 헌법재판관 요번에 배치된 사람. 계엄의 위헌성이 있으면 탄핵 사유가 됩니다. 아, 그렇게 똑똑해 조 재판관? 그러면 계엄의 사유가 뭐였냐고. 계엄하는 순간까지 22개 탄핵 아니요. 지금 오늘까지 25개인가 되잖아. 지난 2년 반 동안의 탄핵 건수가 대한민국 건국 이래의 탄핵 건수 총 누적보다 훨씬 많잖아요. 그 뭐야? 종중국회가 국정 해체하라 그랬다 이거 아니에요. 뭐 종중인자 국회가 아무튼 국정을 해체하려고 시도했다. 그게 6시간 초단기 상징성 계엄의 이유 중에 하나 아니에요. 그러면 만약에 윤석열 정부가 핵에 망측해가지고 국무위원이나 이런 사람들 감사원장까지 22개 탄핵을 두들겨 맞아 싸다라고 한다면은 계엄이 과도한 조치가 되는 거고, 만약에 그 22개 탄핵이 이거 말도 안 된다 싶으면 이건 계엄할 수밖에 없네 이렇게 되는 거지. 밀린 탄핵에 대한 판단이 우선이에요. 우리 걸레재판관님 혹은 헌법재판관님께 드리는 말씀이. 밀린 탄핵이 우선이라 그러면 이거랑 연결되어 있는 고리니까. 그건 안 하고 뭐 하자는 거예요 당신들? 참 이상한 사람들이야. 세 번째, 증인을 불러야죠. 지금 헌재는 증인 출석을 수사기록으로 대체한다는 거거든. 그 수사기록 어디서 나왔는데 검찰 국수본과 검찰의 내란조사팀 지금 없어졌죠. 박머식이 검사. 여기서 만든 수사기록이에요. 현직 대통령의 내란 올가미를 씌우려 날뛴 정치투기 사냥개들 아니야. 정치투기 사냥개들이 만든 수사기록으로 증인 출석을 가름해? 그러면은 이건 헌법재판관이 자기 스스로 자기 이마에 나 걸레라고 문신 자해소동 벌이는 거랑 뭐가 다르냐고. 아니 왜 부모님이 주신 그 소중한 신체인데 그 잘생겼네 보니까 6분 다 이마 번듯하네 왜 거기다가 나 걸레라고 문신하셔 당신들은. 참 희한한 취미도 다 있어. 그러니까 이걸 헌법재판소라고 차마 이거 못 불러주겠더라고. 이거 걸레재판소에 걸레재판관들한테 제가 읍소를 하고 싶은 거예요. 예, 자유민주공화국이 순조롭게 작동을 하려면 권력 분립에 의한 견제와 균형이 작동을 해야죠. 체크 앤 밸런스가. 그런데 무슨 일이 벌어진 거냐면 종중민주당이 장악한 종중 내란 국회가, 종중국회의 독재가 대한민국을 통째로 마비시키려고, 그 결과는 시진핑한테 갖다 바치는 거지. 불탄핵하고 지랄 난리를 핀 거 아니에요. 그래서 견제와 균형이 깨진 거잖아. 그러면 윤 대통령 입장에서는 이걸 국내외에 경보지. 경보를 울릴 길이 없는 거 아니에요. 경보. 알람을 올릴 길이 없잖아. 알람을 울릴 길이 없다고요. 그래서 6시간 초단기 계엄했어. 내가 웃겨가지고. 빈탄창 갖고 갔는데 뭐 MBC인가 어딘가 57,000발 실탄 동원. 정말 우리말을 강간을 하고 있어요. 실탄을 어떻게 동원하나? Mobilize arms, mobilize bullets, mobilize arms 그런 말 없거든.
5만 7천 발이면 많은 것 같죠? 탄창 하나에 한 30발 들었을걸요? 탄창 한 2,000개면은, 탄창 2,000개면은 5만 7천 발 돼요. 아마 웬만한 육군 대대병력의 그 탄약고에 탄창 뭐 2,000개가 아니라 탄창 한 몇만 개 들어있을걸? 따라서 현장에 가는 사람들은 빈 탄창 갖고 가라고 지시를 해놨지만 실무자 입장에서는 야, 이거 계엄 아니야. 그럼 야, 계엄이란 게 뭐야? 어떤 비상사태 아니야. 탄창은 준비해 놔야지. 야, 저기 탄약고에 있는 탄창 말이야. 한 2,000개 끄집어다 놔. 그거거든. 2선에서 한 거야. 2선, 3선에서. 왜냐면 그 사람들 실무자 입장에서는 이걸 구구절절하게 초단기 상징성 계엄이라는 걸 설명을 안 해줬을 거라고요. 그 사람들은 자기 판단 하에서 그렇게 할 수 있어. 그걸 가지고 자극적으로 총알 5만 7천 발 동원. 이것들은 국어도 몰라. 국어에 총알을 동원했단 말이 어딨냐고. 야, 진짜 흉악한 자들이에요. 그러니까 아니 뭐 정치 투쟁을 하는 건 좋은데 왜 언어를 강간하냐고. 왜 조상님들이 물려준 우리말을 강간해. 당신들은 언어 강간범들이에요 저것들. 예. 헌법재판소는 이 견제와 균형을 회복할 수 있는 마지막 메커니즘이죠. 그런데 만약에 헌재가 걸레재판소가 된다면, 헌법재판관이 걸레재판관이 된다면 착하고 부지런한 국민을 유혈혁명으로 내모는 게 돼요. 헌재에 읍소합니다. 우리 착하고 부지런한 국민을 유혈혁명으로 내몰지 마십시오. 예. 정말 목장이 터져서 또 우리 레리 윌리엄스님의 영어 랩을 들으면서 끝내겠습니다. 감사합니다. Listen up, yo, let me tell you about the scene in the land of Korea where the streets are mean. Stop the steal is the cry that we hear, uncovering the truth, making it clear. Foreign press got their eyes on the game. BBC, Fox News, they're speaking our name. Accusations flying, corruption unveiled. The people's voice rising, justice prevail. President Yoon, he declared the state martial law in effect to set things straight. Young folks in the streets, 20s and 30s unite, holding up the signs, ready to fight. Stop the steal, yeah, the message is loud. From Seoul's busy streets to the gathering crowd. International eyes watching the world on alert. Korea's youth standing strong, kicking up dirt. No more lies, no more deceit. The power of the people won't accept defeat. With global attention, we're making it known. In the heart of Korea, a new seed is sown. So raise your voice, let the truth be revealed. In the battle for justice, we refuse to yield. Stop the steal, let the anthem resound. In the fight for democracy, we stand our ground.